గుడ్ మార్నింగ్ మిత్రులారా. ఈరోజు ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఇది నా తొలి తెలుగు మహిళ శ్రీమతి క్వీన్ విక్టోరియా గారి అభినందన సభకు వచ్చేసినటువంటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం మేడం గారిని ఘనంగా సత్కరిద్దాం. మిస్ క్వీన్ విక్టోరియా గంధం, an international swimming champion from Hyderabad, stands as a symbol of extraordinary determination and triumph. Rising from the competitive waters of India to the world stage, her list of accomplishments is inspiring. In June 2023, Queenie made history at the Underwater Fin Swimming World Championship in Cairo, Egypt. అది వచ్చేసి దానికంటే ముందు 2018, but this is where she won 2 silver medals, becoming the only participant from India among 48 nations. September 2023, when she claimed gold medal in the 3 kilometers mono swim and silver medal in the 1 kilometer mono swim at the Open Water World Fin Swimming Championship in Belgrade, Serbia. Great. Representing India as the sole athlete and becoming the first Indian ever to win medals at this prestigious event. Queenie conquered the English Channel, named Everest of swimming, completing a relay swimming across 71 kilometers from England to France. In an inspiring time of 16 hours and 50 minutes, she became the only Telugu woman representing Andhra and Telangana to accomplish her feat. Starting her swimming career in 2018, Queenie quickly rose to prominence by winning state and national accolades. Invited to the prestigious Master Invitation International meet in Turkey, she secured a bronze in the 100-meter backstroke, marking the beginning of her unrelenting international journey from representing India in Sri Lanka, Dubai, Cairo and Belgrade. Queenie, as an excelling athlete, has also won gold and silver in the national 5-kilometer walk and marathon run representing Telangana. In December 2023, she continued her dominance by winning gold in the 3-kilometer walk and silver in the 1500 meters run at the Kerala State Meet. Queenie is a level 3 certified coach, American Swimming Coaches Association, and has coached teams at the National Police Academy for 2 years. Now she inspired the next generation of young girls at her Blue Dolphin Swimming Club in Hyderabad, encouraging them to strive for excellence at the state and national level. With over 160 medals across state, national and international platforms, Queenie is far from finished. She is now actively preparing for her next challenge, conquering all 7 of the world's great channels. Queenie's journey is only just beginning. Thank you. All the best. Good morning, walkers. గుడ్ మార్నింగ్. I am Murali Krishna, past regional counselor, Walkers International. మన వాకర్స్ గ్రూప్లో ఇంత మంచి అథ్లెట్ మన పక్కన రోజు నడుస్తూ ఉండడం గ్రేట్. ఇంత ఇంటర్నేషనల్ స్విమ్మర్ అయినటువంటి క్వీనీ ఎలిజబెత్ ఆమె మన వాకర్ అవ్వడం గర్వకారణం. ఆమె ఎన్నో విదిన్ ఎ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం ఎన్నో అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ సంపాదించి మన రాష్ట్రానికి దేశానికి గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చింది. మన వాకర్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సెంటర్ కూడా గొప్ప పేరు. రియల్లీ వీఆర్ వెరీ గ్లాడ్ మేడం. మీరు రాబోయే నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ వాండ్వా జెట్ నుంచి గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా వరకు స్విమ్మింగ్ చేయడానికి అరేబియన్ సీలో స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. సో వి విష్ హర్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇదే విధంగా ఎన్నో అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ పొంది మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి మన వాకర్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ కూడా మంచి పేరు తేవాలని ఆశీర్వదిస్తూ వి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ వాకర్స్. ఈరోజు చాలా శుభదినం. ఎందుకంటే మేడం 2024లో జూలైలోనే ఈ ఘనత సాధించారు. మన లేట్ అయినా కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేస్తున్నాము. నేను మేడం గారి గురించి అన్ని విషయాలు అందరూ చెప్పారు, ఎక్కడెక్కడ ఏ మెడల్స్ వచ్చాయవన్నీ. ఈ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ అనేది ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్కి ఫ్రాన్స్కి మధ్య నుండి జలసంధి. దాంట్లో మేడము స్విమ్ చేశారంటే మేడం మోర్ దాన్ 250 feet డెప్త్ ఉంటుంది మేడం. అది మోర్ దాన్ 240 or 540 కూడా ఉంటుందట. నేను చూశాను మేడం, మోర్ దాన్ దట్. కానీ దాంట్లో మీరు నైట్ టైం 10:45 స్టార్ట్ చేసి ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ 4:45కి వెళ్ళినట్టు చూసారా. ఆ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాట్స్ ఆఫ్ మేడం. ఆ ఏజ్లో 43 years ఆఫ్ ఏజ్లో మీరు చేశారంటే రియల్లీ గ్రేట్. నేను ఇవన్నీ చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు మా సినిమా థియేటర్లో మిస్ అమ్మ అనే సినిమా వచ్చినప్పుడు దాంట్లో రామారావు పాట ఉంటుంది, లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం దద్దరిల్లింది పురుష ప్రపంచం అన్నట్టు. మేడం గారు రియల్లీ వర్త్. నిజంగా ఇటువంటి ఎన్నో మేడం ఇంకా అవార్డులు రివార్డులు తెచ్చుకొని ఇంకా దేశ పరిస్థితి ఇంకా బాగా తీసుకెళ్లాలని మా అందరికీ ఇష్టమైన
ఈ తెల్ల ఉప్పులమ్మ దీవెనలు కూడా మేడం గారికి దండుగా ఉండాలని, ఇంకా నెక్స్ట్ మీరు మాండవ జట్టు అది కూడా మీరు విజయం సాధించి వస్తే ఇంకంత గ్రాండ్గా చేసుకుందామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మన నిరంజన్ రెడ్డి గారికి యు ఆర్ బ్లెస్. ఎందుకంటే ఇటువంటి అవకాశం అనేది నీకొక్కడికే దక్కింది, మీ టీంకి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. నేను ఫాస్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ సుందరయ్య పార్క్ వెంకటస్వామి గౌడ్ నా పేరు. అందరికీ శ్రేయోభిలాష్ని, ఇక అందులో సందేహం లేదు. మాది చెప్పాను. అయితే నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే, అందులో తెలంగాణ ఆంధ్రలో కాకుండా ఇక్కడ కూతవెట్లో ఉన్న ఆమన్గల్ కాబట్టి, ఆమె మా పాలమూరు ముద్దు బిడ్డ కాబట్టి ఆమె గురించి క్లుప్తంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా మన సత్యనారాయణ గారిని రావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఆమె గురువు గారు, నాకు కూడా గురువు గారు. రండి మీరు రండి. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, వాకర్స్ క్లబ్ సభ్యులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారము. శిష్యాది చేత్ పరాజయం అన్నారు. శిష్యులు నాకంటే పెద్దగా అయినరు అంటే నాకు అంతకంటే గౌరవం ఏం లేదు. నా పేరు కె సత్యనారాయణ. ఆమన్గల్లిలో 82 నుంచి 95 వరకు టీచర్గా పనిచేసిన కాలంలో ఈమె నాకు స్టూడెంట్ 6th క్లాస్ నుంచి 7th క్లాస్ వరకు, ఇక 10th క్లాస్ వరకు. నేను ఈమె గురించి చెప్పినట్లయితే నాకు నేనే మొక్కుకున్నట్లయితుందేమో అనుకుంటున్నా. ఈమె విజయాలన్నింటినీ నేను రాసి ఉంచిన ఒక 4 పేజెస్ ఉంది సార్. పోతే ఇప్పుడు ఈమె ఒక మాట ఉంది సార్, కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అని. అంటే ఈమె చేసిన కృషి, పిల్లలను స్టీఫెన్ను స్విమ్మింగ్ నేర్పించడం పోయి స్విమ్మింగ్లో పిల్లవాడు నేర్చుకుంటుంటే చూసి నేను కూడా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని నీళ్ళలో దుంకేసి నేర్చుకున్నది అన్నమాట. కాబట్టి స్వయం కృషి ద్వారానే ఇంత పైకి ఎదగగలిగింది అని నేను భావిస్తున్నా. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన వాకర్స్ క్లబ్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, విక్టోరియా సప్త సముద్రాలు కాదు, సప్త సముద్రాలని పురాణాలలో వాటిల్లో చాలా గొప్పగా రాసింది. కానీ సప్త సముద్రాలను అన్నిటినీ ఇది విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్ వాకర్స్. ఈరోజు మా వాకర్స్ క్లబ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్లో విక్టోరియా మనం ఘనంగా సన్మానించుకోవడం చాలా గణనీయమైన విషయం. ఎందుకంటే ఇటువంటి వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి నేను ఆలోచన. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి శ్రమించి ఈ అవార్డు తీసుకొచ్చారంటే వెరీ గ్రేట్నెస్. కాబట్టి వారికి వాళ్ళ పిల్లలకి, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మా వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. సుందరయ్య పార్క్ వాకర్స్ మెంబర్స్ అందరికీ అండ్ అధ్యక్షులకి అండ్ ముఖ్య సభ్యులకి అందరికీ వందనాలు. నేను ఇక్కడ 1 year బ్యాక్ నేను తన్ని కలిశాను, 2 years బ్యాక్. కానీ నేను ఆల్మోస్ట్ 2019 ఎండింగ్ నుండి, అంటే నవంబర్ నుండి నేను ఇక్కడ వాక్ చేస్తూ ఉంటాను. దెర్ ఇస్ నో టైమ్ లిమిట్. నేను చాలా అర్లీగా వస్తాను. పార్క్ కొన్నిసార్లు బంద్ ఉందనంటే నేను బయట నుండి రౌండ్ చేసేసుకొని వెళ్ళిపోతాను. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే నేను లోపల వచ్చాను అని అంటే ఇంకా ఆక్సిజన్ కోసం నా స్పీడ్ కొంచెం తగ్గుతుంది. ఏంటంటే మనకందరూ మనతో పాటు వాక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని వాక్ చేసుకుంటుంటా. కానీ నేను ఏ ఈవెంట్కి వెళ్ళడానికైనా, స్టేట్ మీట్కి, నేషనల్స్కి నేను వెళ్తున్నానంటే వాకింగ్ ఉంది అని అంటే నేను వచ్చేది మన సుందరయ్య పార్క్కి. అది ఎట్లా అంటే నాకు తెలుసు, నేను నా పిల్లల్ని నేను ఎంత మోటివేట్ చేస్తానో. రాండి నాన్న, ఇక్కడ కూర్చుంటే కూడా ఎంత చక్కగా మీకు మార్నింగ్ సన్ రైజ్ పడుతుంది అండ్ ఆక్సిజన్ అయితే పుష్కలంగా లభిస్తుంది. పార్క్ ఇంత పొల్యూషన్లో ఉన్నా కానీ మధ్యలో మనం అలా కూర్చున్నామంటే చుట్టుపక్కల ఉండే చెట్లలో మనం హాయిగా, అసలు ఎక్కడో మనం ఏదో ఫారిన్ కంట్రీలో ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనేది నేను చెప్తూనే ఉంటాను ఇప్పటికి కూడా పిల్లలకి. ఇంకా ఇక్కడ నేనేంటంటే ఒక ఆత్మీయత, ఎవరు మనకు ఎదురొస్తున్నా కానీ మరి నన్ను ఎంతమంది నేను నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాను, అందరు వాళ్ళు కూడా హాయిగా ఒక స్మైల్, అదొక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇక్కడ వాక్ చేస్తుండడం. అది మనకు ఉదయాన్నే ఉండేది ఏంటంటే ఒక స్మైలీ తోటి ఎవరైనా మనల్ని విష్ చేస్తున్నారంటే అది మనం ముఖ్యంగా చూస్తూ ఉండొచ్చు, వెదర్ మీరు గుర్తిస్తున్నా గుర్తించకుంటున్నా. అండ్ నా ఈ అచీవ్మెంట్ అనేది నేను ఇప్పటి వరకు చేసింది అది అంతా గతం అన్నట్లు. ఇది 2025లో నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నది. మండ్వా జట్టు గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా, ద ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ ఫీమేల్ స్విమ్మర్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్విమ్ ద గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా. అది కాకుండా ఇండియా నుండి ఫస్ట్ మదర్ అండ్ సన్, అంటే నా బాబు కూడా నాతో పాటు ఈ ఛానల్ స్విమ్ చేస్తున్నాడు. ద ఫస్ట్ మదర్ అండ్ సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్విమ్
ద గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఛానల్. ఇది 20 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఏంటంటే మేము మార్నింగ్ మాకు ఏ టైంలో స్విమ్ స్టార్ట్ చేస్తామనేది ఎగ్జాక్ట్గా అయితే నాకు తెలియదు. బట్ 19th రోజు అర్లీ మార్నింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద స్విమ్. నేను బాబు మండ్వా జెట్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకొని గేట్వే ఆఫ్ ఇండియాకి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ నాకు ఒక పాప ఒక బాబు, ఇద్దరు స్విమ్మర్స్. అండ్ ఎలిజబెత్ క్వీన్ పాప పేరు, బాబు పేరు స్టీఫెన్ కుమార్. దే బోత్ ఆర్ నేషనల్ స్విమ్మర్స్. అండ్ బాబు ఏషియన్ ఫిన్ స్విమ్మర్, బాబు బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ కూడా నేషనల్. మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు చెప్పండి సార్. నేను ఇంకా ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. 2018లో పాప బాబు వల్ల నేను స్విమ్మింగ్లోకి రావడం జరిగింది. యా, దాని తర్వాత ఎలా అంటే ఇప్పుడు 2025లో మనం చేస్తున్న అద్భుతాలు ఎలా ఉండాలా అనేది అంటే, నాతో పాటు నా పిల్లలు ఇద్దరు కూడా ఛానల్స్ ఈదుతారు. కానీ నేను ఒకటి నేర్చుకున్నాను. మా సార్ ఇక్కడ సత్యనారాయణ సార్ గారు, మేము స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మాకు నేర్పించింది ఏంటంటే, మన పేరు ఎవరు మర్చిపోవద్దు. ఎక్కడన్నా మన గురించి చెప్తున్నామంటే వీళ్ళు సో అండ్ సో అనేది గుర్తించాలా. మనల్ని మన తల్లిదండ్రుల పేరుతోటో, భర్త పేరుతోటో, పిల్లల పేరుతోటో అట్లాంటి గుర్తింపులు ఉండొద్దు ఒక మహిళకి అనేది మాకు చిన్నప్పటి నుండి సార్ నేర్పించారు. కాకపోతే 2025లో వీలైనన్ని ఛానల్స్ ఈదుతానండి. అండ్ ఇప్పటికీ నాకు కొన్ని ఛానల్స్ అయితే ఆల్రెడీ లైక్ ఇన్విటేషన్స్ ఉన్నాయి. వీలైనన్ని ఛానల్స్ ఈదుతాను. అండ్ ఫస్ట్ మండ్వా జెట్ నుండి అరేబియన్ సీ నుండి స్టార్ట్ చేసి, దాని తర్వాత పార్క్ స్ట్రీట్, రాబిన్ ఐలాండ్, ఈ విధంగా లైక్ ఇది జనవరి 1st స్టార్టింగ్ అండి. దాని తర్వాత ఏప్రిల్, మార్చ్, జూన్ అంటూ ఆల్మోస్ట్ అక్టోబర్ వరకు ఐఎమ్ ప్యాక్డ్ విత్ ద ఛానల్ స్విమ్స్ అండి. సో ఇది చాలా చిన్న మీటింగ్ మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఇండియా అండి, ముంబై. యా, సో ఇది చాలా చిన్న. బాబు వచ్చేసి ఇప్పుడు 20 years అండి, రేపు వాడి బర్త్డే. అండ్ పాప 23 అండి. తను BA సైకాలజీ అయిపోయింది. షీఈస్ డూయింగ్ హర్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్. అండ్ దే బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్విమ్ అలాంగ్ విత్ మీ ఆల్ ద ఛానల్స్. సో ప్రే ఫర్ దెమ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ యొక్క అభినందన సభకి. అండ్ 19th రోజు మేము చేస్తున్న స్విమ్కి మీ అందరి ప్రార్థనలు, ఆశీర్వాదాలు మాకు చాలా అవసరం అండి. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ బొకేతో మిమ్మల్ని సన్మానం చేస్తున్నారు. లేట్ వచ్చినా లేటెస్ట్ సార్ మరి రాకపోతే ఏ మీటింగ్ లేదు, ఏ మీటింగ్ ముగియదు. జరగదు. యూనివర్సిటీ ఫ్రెండ్. జరా మంచి రైట్. ఇలాగే వాకర్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ టీమ్ తరపున మేడంకి ఒక చిన్న ప్రోత్సాహక బహుమతి. మేడం, ప్రెసిడెంట్ అండ్ టీం వ్యక్తిగతంగా మేడం గారికి ఇస్తున్న చిన్న ఇది. అండ్ నాకు పర్సనల్గా అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరపున కొంచెం చిన్న సహాయాలు దొరికినాయి. అది కాకుండా మనకు సపరేట్గా ఈ విధంగా అంటే ఒక కమ్యూనిటీ నుండి వచ్చిందంటే దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ అవార్డ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ప్రోత్సాహం. వాకర్ మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. నా పేరు మనోహర్ రెడ్డి. మన ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. తీసుకోండి, మంచి మాట్లాడి